సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. I want to just introduce my colleagues. Kiran ji is a very well known face. I have my colleague who is the chairman, Rohan Gupta ji, the chairman of the war room. Mr. Ramni ji, who looks after the media for the Telangana elections. I have Sama and I have Vachan. And Kamal at the corner, my younger brother Kamal. तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगले 30 दिन तक, चुनाव के खत्म होने तक, हम रोज सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. So our campaign is in English and then Kiran will say it and give the details in Telugu. हमारा कैंपेन है इन इंग्लिश इज तेलंगाना आस. तेलंगाना हिंदी में तेलंगाना पूछता है, बीआरएस है. तेलंगाना पूछ रहा है ये सवाल, और रोज एक सवाल हम करेंगे. तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रोज 1 बजे, एवरी डे एट 1 o'clock देयर बी अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ओनली ऑन द क्वेश्चंस, जो सवाल जो तेलंगाना के जनता के मन में है. और मैं एक छोटी सी कहानी बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा. जब मैं तेलंगाना आया था इस चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि यहां तो हमारी पढ़ाई यहीं पर हुई थी स्कूल, तो ऑटो ड्राइवर से टैक्सी ड्राइवर, होटल, रेस्टोरेंट, किसान, लेबर, कूली, मैं पूछता था कांग्रेस के लिए वोट डालो, प्लीज ब्रिंग कांग्रेस. वो लोग हमको बोलते थे तेलुगु में, सारू कारू मल्ला रारू, सारू कारू मल्ला रारू. हर आदमी यही बोल रहा है, हर आदमी, ऑटो ड्राइवर, रेस्टोरेंट आदमी, किसान, पोस्टमैन, सब यही है, सारू कारू मल्ला रारू. तो ये तो जनता ने मन बना लिया है कि केसीआर साहब को रिटायरमेंट वीआरएस दे करके भेज देना है, फोर्स्ड रिटायरमेंट, क्योंकि छोड़ेगा नहीं कुर्सी. अब मैं किरण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा कैंपेन की डिटेल्स आपको दे दें, और अपने तरीके से हमारे आप तेलंगाना और हैदराबाद के इतने सीनियर रिपोर्टर्स और कैमरा के हमारे साथीगण उपस्थित हैं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे. आप सब लोग आते हैं, रेगुलरली आते रहिए, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल. और कोई भी सवाल हो, कांग्रेस पार्टी का यही परंपरा रहा है, खराब से भी खराब सवाल हमसे पूछिए, लेकिन बीआरएस से और खराब सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की है पिछले 9 साल में. नाउ आई विल रिक्वेस्ट किरण जी टू address the okay, and before that Rohan ji will say few words. Good evening friends, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आई वोंट टेक मच टाइम. हम लोग हर रोज 1 बजे तेलंगाना की जनता के दिल में जो बात है, वो सवाल हम सरकार से पूछेंगे. 9 साल तक जिन पे भरोसा किया तेलंगाना ने, और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, तो जवाब तो देना पड़ेगा. जब चुनाव में आप नए जुमले लेके जा रहे हैं, तो जनता को किए गए वादों का जवाब जनता लेना चाह रही है. ये सवाल कांग्रेस पार्टी के नहीं, तेलंगाना की जनता के सवाल हैं. हर रोज 1 बजे, जैसे अजय जी ने कहा, एक प्रेस होगी. उसके बाद में रीजनल लेवल पे हम लोग इसी प्रकार से मीडिया सेंटर बनाएंगे, वहां से भी सवाल पूछे जाएंगे. और हमारी एआईसीसी की टीम और किरण जी के नेतृत्व में तेलंगाना की टीम मिलकर हर क्षेत्र के सवाल, जो जो वादे इस सरकार ने जनता से किए थे, तेलंगाना की जनता से 9 साल में, हर क्षेत्र में जाके बड़े बड़े वादे किए हैं. हर क्षेत्र की जनता के सवालों का हम लोग जो अकाउंट्स हैं वो उनसे लेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा. आज 9 साल से सत्ता में वो लोग हैं, उनको जवाब देना है. गलत चीजें ना फैलाए. 6 गारंटी कांग्रेस पार्टी की है, तेलंगाना की जनता को उनके दिल में समा चुकी है. दे हैव डिसाइडेड टू गो विद कांग्रेस, बट it is our responsibility when Congress party has delivered in other states
The party which is in power in Telangana, they have to give accounts of their 9 years, of their misdeeds of 9 years to people of Telangana. And this is going to be our campaign, Telangana Ash. Thank you. Over to you, Kiran. పత్రికా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా అజయ్ కుమార్ గారు తెలంగాణలో ఈ ఎన్నికలకు సందర్భంగా మీడియా, సోషల్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియాకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కమ్యూనికేషన్ విభాగాలకు పర్యవేక్షకుడుగా ఈ ఎన్నికలను, మీడియాను ఎలా నిర్వహించాలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఈరోజు అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ పిలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అలాగే రోహన్, మీకు అజయ్ కుమార్ గారి గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఎక్స్ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఫర్ జార్ఖండ్, ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఇప్పుడు కూడా ఇన్ఛార్జ్గా నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాడు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్గా, ఆల్సో సిడబ్ల్యూసి మెంబర్. అలాగే రోహన్ గుప్తా గారు, మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఇందిరా భవన్లో మనం వార్ రూమ్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ వార్ రూమ్, కనెక్ట్ రూమ్, వీటన్నిటికీ కూడా రోహన్ గుప్తా గారు ఇన్ఛార్జ్గా, అబ్జర్వర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలను ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. రమణి గారేమో ఈ జోనల్, ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రెస్ మీట్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలలో కూడా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడానికి, అంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి అంశాన్ని సేమ్ డే అన్ని జిల్లాలలో కూడా అదే అంశంపై ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడానికి వాళ్ళ టీం ఒక 7 మెంబర్స్ జోనల్ సైడ్ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా జోన్స్లలో ఉంటారు. ఏదైతే అంశం తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రతిరోజు వీళ్ళు చెప్పినట్టు మధ్యాహ్నం 1 ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ ద్వారా 30 దినాలు 30 ప్రశ్నలు, ఏదైతే నినాదంతో తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల మీద తెలంగాణ తెచ్చుకొని 9 ఏళ్ల పరిపాలనలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలను ఎలా మోసం చేసిందో అన్న ముఖ్య అంశాలు, ఆ ముఖ్య అంశాల మీద రోజుకొక అంశం మీద మనం ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రెస్ మీట్స్ అన్నీ కూడా మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు హైదరాబాద్లో ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ తెలంగాణ నుంచి, ఇంకా కొంచెంమంది ఏఐసిసి సీనియర్ లీడర్స్ కూడా, అంటే మినిస్టర్స్, ముఖ్యమంత్రులు కూడా చాలా ఎన్నికలలో ఉన్నారు. భూపేష్ బఘేల్ గారు, అశోక్ గెహ్లాట్ గారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఎన్నికలైనాక వస్తారు. అంతకుముందు సిద్ధరామయ్య గారు, ఏఐసిసిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నాయకులు చాలా మంది కూడా వస్తారు. సో ఈ యొక్క అంశాన్ని ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తీసుకునేటువంటి ఈ 30 రోజుల దశ కార్యక్రమం గురించి మీతో చర్చ చేయడానికే ఇక్కడికి పిలవడం జరిగింది. తర్వాత మీతో 1-to-1 పర్సనల్గా ఒక టీ ఏర్పాటు చేసి ఆ టీలో మీతో చర్చ చేయాలని కూడా అజయ్ కుమార్ గారు డిసైడ్ చేశారు. మీకు ఇక్కడ ఒక పోస్టర్ చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మీరు అందరు చూడొచ్చు, తెలంగాణ ప్రశ్నిస్తుంది. మీరు చూసినట్టయితే తెలంగాణ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఈ రానున్న 30 రోజులలో తెలంగాణ ప్రజలు పడ్డ కష్టాలు, ఈ 9 ఏళ్ల పాలనలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల నినాదంతో 1200 మంది బలిదానాల మీద తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేసిన విధానాలన్నింటినీ ఎండగట్టడానికే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 30 ప్రశ్నల రూపంలో 30 రోజులు రోజుకొక సబ్జెక్టు, అది కేజీ టు పీజీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, అది టీఎస్పీఎస్సీ విఫలాలు కానీ పరీక్షలు పెట్టడంలో, అది ఉద్యోగాల భర్తీ కానీ, ఇంకా ముఖ్య అంశాలు కరప్షన్, కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టుల మీద కానీ, అన్ని అంశాల మీద ఏదైతే ప్రజలకు పథకాల పేరిట పథకాలు అందకుండా ప్రజలను బురిడి కొట్టించినటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టడానికే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. మీరందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గతంలో మనం ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టేటప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రెస్ మీట్ అనేది ఒక అంశము, ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడే పెట్టేటోళ్ళం. కానీ ఈ రోజు నుంచి గాంధీ భవన్లో 1 o'clock ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ప్రెస్ మీట్ అనేది ఉంటుంది. సాయంత్రం 4 o'clock కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది. కానీ అంశాన్ని బట్టి, అంటే అది ఓన్లీ ఏఐసిసి నాయకులతోటి. అలాగే జిల్లాల వారీగా ఇక్కడ ఏ అంశం మీదనైతే ఆ 30 ప్రశ్నలలో మొదటి ప్రశ్న ఇక్కడ పిసిసిలో సీనియర్ లీడర్లు అడుగుతారో, ప్రతి జిల్లాలో కూడా జిల్లా సీనియర్ నాయకులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి డిసిసి ప్రెసిడెంట్ అందరూ కూడా ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి
తెలంగాణ ప్రజల మధ్యలకు తెలంగాణ ప్రజల మనసులోకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసినటువంటి దౌర్భాగ్యపు పాలన గురించి ముందుకు తీసుకుపోతారని తెలియజేస్తున్నాను. नहीं देखिए एक चीज है, कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है सभी सीटों के अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी और बीआरएस ने पहले इसलिए किया क्योंकि वो डरी हुई है, क्योंकि तैयारी करना पड़ रहा है, जनता उनके साथ नहीं है. हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स के लिस्ट जैसे अनाउंस होंगे आप एक तूफान देखेंगे तेलंगाना में. तो इसलिए समय पर होगा, बढ़िया लिस्ट होगा और सब साथ मिलकर के आराम से ये चुनाव जीत के कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you so much.